کہا تھا کہ قرآن میں 65% ورڈز اردو کے ہیں، وہ تو آپ ایک سائڈ پہ کر دیں. اب 25% ورڈز وہ ہے جو ریپیٹڈلی یوز ہوں گے، جیسے ابھی میں نے آپ کو پروناؤن بتائے ہیں، اور باقی کیا رہ جاتا ہے؟ اونلی 15% ورڈز، وہ آپ کو یاد کرنے پڑیں گے انشاءاللہ، تو آپ کو پورا قرآن کا میننگ آنا شروع ہو جائے گا. اب یہ جو پروناؤن میں نے آج آپ کو کروائے ہیں، بتائے ہیں نا، اب یہ کہاں کہاں آئیں گے میں آپ کو بتاؤں گی، اور آپ نے اس کو انڈرلائن کرتے جانا ہے، پھر آپ کو بہت آسانی سے سبق کی سمجھ آئے گی. آج کے جو ہمارا پورا سبق ہے، اس کے اندر اتنا زیادہ نا، ایک تو ہے جیسے یعنی نا مین ہم سب، تو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے لیے یہ یوز کرتے ہیں تو اس وقت احتراماً، جیسے کہتے ہیں نا کہ ہم نے یہ کہا، اس طرح سے یہ لفظ آئے گا تو آپ نے نوٹ کرتے رہنا ہے. اور تم جو ہوتا ہے، تم جہاں بھی آئے گا اس کا مطلب ہوتا ہے تم. اب انشاءاللہ آج کے سبق میں ہم اس کی پریکٹس بھی کریں گے تاکہ نیکسٹ ٹائم آپ کو اچھے سے سمجھ آ جائے کہ اگر وہاں پہ یہ بات کرتے دور کی بات کہتے ہو، ہا، ہم، کا، کی، کم، یا، نی، نا، اس طرح سے آپ نے یاد کرنا ہے. ٹھیک ہے، آج ہم نے پہلے ہم جو پہلے سبق پڑھ چکے ہم تھوڑا سا اس کو دہرا لیتے ہیں. ہم نے کیا پڑھا تھا کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ تم کیا کتاب کے بعض حصے پر تو ایمان لاتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو. تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسے لوگ جو کتاب کے کچھ حصے پہ جیسے اللہ کے کچھ احکامات کو مانتے ہیں، کچھ کو نہیں مانتے، اس کی سزا اللہ تعالیٰ نے کیا بتائی کہ خزی دنیا، کہ دنیا میں بھی رسوائی اور آخرت میں تو اس کا عذاب ہے ہی ہے. اب اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ اب ہمیں کیا نیکسٹ بتا رہے ہیں؟ آیت نمبر 87، اس کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر پہلی دفعہ آ رہا ہے. تو اس طرح پہلے میں آپ کو تھوڑا سا حضرت عیسیٰ کے بارے میں بتا دوں، کیونکہ سورۃ ال عمران میں انشاءاللہ اس کی پوری ڈیٹیل آئے گی. لیکن آپ کو جیسے سٹوری بائی سٹوری جہاں جہاں جس کا ذکر آتا ہے، تو میں آلویز آپ کو یہ کہتی ہوں کہ ہمیں ساتھ ساتھ یہ لگتا ہے کہ ہم ہسٹری کی کلاس بھی ساتھ کریں تو اور مزہ آتا ہے. اس طرح سے آپ ریلیٹ کر سکتے ہو کہ آیات کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ اس کا ذکر، کیونکہ حضرت عیسیٰ کا ذکر یہاں پہ پہلی دفعہ آ رہا ہے، تو واٹ از دا ریزن؟ تو اب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کون تھے. آپ لوگوں کو سب کو ان کی سٹوری پتا ہے، لیکن بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، ان کا نام تھا عمران، اور ان کی وائف کا نام تھا حنا. یہ دونوں بہت نیک اور پارسا تھے، بہت عبادت گزار تھے. شہر کے لوگوں میں ان کا بڑا اچھا نام تھا. بالکل آپ وہی سوچئے کہ اپنے شہر میں کبھی کسی عالم کا خاندان ہوتا ہے تو سارے ان کی بہت عزت کرتے ہیں. اسی طرح سے حضرت جو عمران تھے اور ان کی وائف حنا تھی، سبھی ان سے بہت محبت کرتے تھے، ان کو نیک لوگ سمجھتے تھے، لیکن ان کی اولاد نہیں تھی. اور حنا جو تھی ان کو بہت شوق تھا، اور وہ جیسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ جس کی اولاد نہیں ہوتی ان کی تڑپ کیسی ہوتی ہے. ایک دن یہ کام کرتے ہوئے اپنے صحن میں کچھ کام کر رہی تھی تو انہوں نے دیکھا کہ ایک چڑیا جو ہے وہ اپنے بچے کو کھانا کھلا رہی ہے، اور کھانا کھلا رہی ہے ساتھ وہ کبھی اڑ کے ادھر جا رہی ہے، کبھی ادھر جا رہی ہے. چڑیا کا بچہ بھی اڑنے کی کوشش کر رہا ہے، تو وہ ان کو دیکھتی رہتی ہیں اور ان کے دل کو اتنی تکلیف ہوتی ہے، وہ بڑی سیڈ ہو جاتی ہیں اور جا کے پھر فوراً اپنے حجرے میں جاتی ہیں، اور اس درد سے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہیں کہ یا رب العالمین مجھے بھی ایک اولاد کی نعمت دیجیے تاکہ میرے بھی دل کو چین ہو. وہ ان کی تڑپ کیسی ہوگی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی، اور تھوڑے دن میں ان کو یہ لگا کہ ان کا حمل ٹھہر گیا ہے. جیسے ان کو یہ چیز کا احساس ہوتا ہے تو وہ اتنی خوش ہوتی ہیں کہ فوراً ایک منت مانگ لیتی ہیں. اس زمانے کا رواج بھی یہی تھا، اور وہ منت کیا مانگتی ہیں کہ یا رب العالمین جو بھی میرا بچہ پیدا ہوگا اس کو میں بیت المقدس کے لیے خاص کر دوں گی، اس کی غلامی میں، جیسے ہوتا ہے نا کہ وہ اسی کا کام کریں گے اور اسے وہیں رہیں گے، بیت المقدس کی خدمت کے لیے وہ بچہ میں وقف کر دوں گی. اب وقت گزرتا گیا. اب دیکھیے جب وہ بچہ پیدا ہوا تو بیٹی پیدا ہوئی. اب اگر ویسے دیکھا جائے تو وہ بہت خوش تھی کیونکہ ان کے لیے لڑکا یا لڑکی کا پیدا ہونا کوئی فرق نہیں تھا، لیکن کیونکہ انہوں نے وہ منت یہ مانگی تھی کہ جو بچہ پیدا ہوگا وہ بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کروں گی. اب ان کو یہ خیال پیدا ہوا کہ یہ تو لڑکی پیدا ہو گئی ہے تو میں اس کو کیسے بھیجوں گی، یہ کیسے رہے گی، یہ کیسے عبادت کرے گی وہاں پہ اکیلے، کیسے وہ سارا کچھ ہوگا. اب جیسے یہ سوچ رہی تھی اور بڑی پریشان تھی اس کے لیے اور اللہ سے دعا بھی کر رہی تھی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے ان کو کہا کہ ان کی یہ قربانی جو انہوں نے یہ منت مانگی تھی اللہ تعالیٰ نے یہ قبول کر لی. اور انہوں نے حضرت مریم علیہ السلام جب وہ سن شعور کو پہنچی، جیسے تھوڑی بڑی ہوئی، سمجھدار ہونی شروع ہوئی، تو انہوں نے اب سوچا کہ اب میں یہ بچی جو ہے وہ میں اب ادھر بھیجنا ہے، مجھے بیت المقدس بھیجنا ہے. تو ہوا کیا کہ وہاں کے جتنے لوگ تھے
वो सबको पता था कि ये कितनी नेक है, इन्होंने मन्नत मांगी है और ये उसके फिर बच्ची पैदा हुई है और अब ये बच्ची इसकी खिदमत करेगी। मरियम का मतलब भी, जब उनकी बेटी पैदा हुई थी, मरियम का मतलब भी खादिमा है। तो सभी लोगों को ये था कि इसकी कफालत की जिम्मेदारी हमें दी जाए। लेकिन क्या हुआ कि हन्ना जो थी, उनकी बहन का नाम ईशा था, जो रवायात में मिलता है। ईशा के जो हस्बैंड थे हजरत जकरिया थे, और वो नबी भी थे, और वो बैतुल मक़दिस में ही होते थे, वहां पे वो इबादत भी करते थे और वहीं रहते थे, और वक्त के नबी भी थे वो। और उन्होंने जब ये कहा, जब उनको जब पता चला कि उसकी कफालत की जिम्मेदारी मुझे मिले, लेकिन क्योंकि हर किसी को शौक था, तो कुरान में अल्लाह सुब्हानहू तआला बयान करते हैं कि किस तरह से कुर्रा निकाला गया। और कुर्रा भी जब निकाला गया तो फिर हर दफ़ा हज़रत ज़करिया की बारी निकल आती थी। तो फिर सब लोगों को ये पता लग गया कि चलो ये अल्लाह की इसमें मर्जी है, और सब बैक ऑफ हो जाते हैं जैसे। तो फिर हज़रत ज़करिया उनकी कफालत की जिम्मेदारी लेते हैं। अब होता क्या है कि हज़रत ज़करिया जो है वो बैतुल मक़दिस के साथ एक छोटा सा हुजरा बना देते हैं। वहां पे हज़रत मरियम जो है वो रहना शुरू हो जाती हैं, और रात के वक्त वो उनको अपनी खाला के पास ले आते थे, वो वहाँ पे सोती थी और सुबह वापस चली जाती थी, इबादत करती थी। एक दिन क्या हुआ कि हज़रत ज़करिया उनके हुजरे में गए, तो क्या देखते हैं कि बेमौसमी फल वहाँ पे पड़े हुए हैं। तो वो हैरान होते हैं, वो कहते हैं कि मरियम ये फल कहाँ से आए हैं? तो वो कहती हैं कि ये मुझे बस मेरे पास आ जाते हैं, मेरे पास अल्लाह सुब्हानहू तआला किसी तरह से भेज देते, मैं खा लेती हूँ इनको। तो वो बड़े हैरान होते हैं, और वो फौरन अपने हुजरे में वापस जाते हैं और अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने खड़े होकर गिड़गिड़ा के दुआएं मांगते हैं, क्योंकि हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की भी औलाद नहीं थी और उनको बड़ी ख्वाहिश थी कि उनकी औलाद हो। वो अल्लाह सुब्हानहू तआला से कहते हैं कि या रब्बुल आलमीन, आपने बेमौसमी फल अगर दिए हैं, तो आप, मैं बूढ़ा हूँ, मेरी बीवी बांझ है, तो आप हमें भी, बेमौसमी बात हो जाती है ना, तो हमें भी औलाद की नेमत से नवाज दीजिए। उनकी दुआ कबूल हो जाती है। यहाँ पे आप ये देखिए कि हज़रत मरियम जब वो कर रही थी, जब वो फल खा रही थी और उन्होंने देखा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला का एक मौजज़ा ही था उनके पास ना, तो हम जैसा कोई भी बंदा होता तो उन्हीं के पास बैठ जाता, मरियम आप हमारे लिए दुआ करें, अल्लाह ताला को कहें, आप तो इतनी पहुंची हुई हैं कि अल्लाह ताला आपके पास बेमौसमी फल भेज रहे हैं। उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने हुजरे में जाके उसी रब से दुआ मांगी जिसने वहां पे मौजज़ाना तौर पे उनको वो फल भेजे थे। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनकी दुआ कबूल की और अल्लाह ताला ने उनको याह्या की खुशखबरी दी। अब क्या हुआ कि हज़रत मरियम जो है वो अपने हुजरे में रहती थी, इबादत करती थी, और फिर जाके वो बैतुल मक़दस की सफाई वगैरह का भी काम करती थी। एक दिन क्या हुआ कि वो अपने हुजरे में थी, तो उनको एक शख्स, एक आदमी नजर आया। वो डर गई उसको देख के। उन्होंने कहा कि मैं तुमसे अल्लाह की पनाह मांगती हूँ, अगर तुम अल्लाह सुब्हानहू तआला से तुम डरते हो तो तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि मुझे तुमसे डर लग रहा है। तो उन्होंने कहा कि मरियम तुम डरो ना, मैं अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से फरिश्ता हूँ, जिब्राइल अलैहिस्सलाम थे, और मुझे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तुम्हारे पास एक खुशखबरी दे के भेजा है। और उन्होंने बताया उनको कि अल्लाह ताला ने तुम्हें एक बेटे की खुशखबरी दी है। अब मरियम अलैहिस्सलाम परेशान हो जाती हैं, कहती हैं कि मुझे आज तक किसी आदमी ने नहीं छुआ, मेरे पास औलाद कैसे हो सकती है? और जिब्राइल अलैहिस्सलाम उनको कहते हैं कि अल्लाह ताला का हुक्म है, और अल्लाह ताला की तरफ से तुम्हारे ऊपर ये अल्लाह का ये पैगाम है तुम्हारे लिए कि तुम्हें अल्लाह ताला एक बेटे से नवाजेगा, और वो जो बेटा है ना, वो हज़रत ईसा होते हैं। अब फिर कहते हैं कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उन पे फूका और वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं। ये सारे का सारा जो किस्सा ये आल इमरान में आएगा इंशाल्लाह। अब जैसे उनका हमल ठहर जाता है और फिर वो जब बच्चा डिलीवर करने का टाइम होता है, वो एक वहाँ से जाती हैं, क्योंकि वो डरती हैं। उनको ये होता है कि अब बस्ती के लोग क्या कहेंगे, लोग तो नहीं यकीन करेंगे इस बात को। अब वो जब वहाँ पे जाती हैं, फिर वो किस्सा होता है कि वो कैसे बच्चा पैदा हुआ। अब वो बच्चा जब वापस लेके आना होता है, तो वो फिर घबरा रही हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआएं मांग रही हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं कि मरियम तुम परेशान नहीं हो, तुम जब जाओगी वहां पे तो तुम ये कहना कि ये बच्चा ही इसका जवाब देगा कि वो कौन है। अब जब वो शहर में आती हैं, लोग उनको देख के कहते हैं कि मरियम तुम्हारा बाप इतना नेक आदमी था, तुम्हारी माँ इतनी नेक आदमी थी, ये तुमने क्या किया? एज यूजुअल जैसे लोगों का रिएक्शन हो सकता है। तो मरियम अलैहिस्सलाम उनको कहती हैं कि ये बच्चा जो है मेरी गोद में है, यही बोलेगा। तो ये पहला बच्चा था। वो 3 बच्चे का जिक्र आता है ना जो माँ की गोद में बोले थे। हजरत ईसा उनमें से एक हैं जो माँ की गोद में बोले, और उन्होंने कहा कि मैं अल्लाह का पैगंबर हूँ, अल्लाह ने मुझे नबी चुना है,
और साथ अल्लाह ताला ने मुझे ये मुआवजे दिए हैं। एक तो